सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे खास प्रोग्राम खालस चर्चा दे विच। खालस चर्चा दे विच कल भी आपां चर्चा कीती सी सुमेध सैनी दे बारे। पंजाब दा साबका डीजीपी सुमेध सैनी जिसनूं कि गिरफ्तार किया गया सी विजिलेंस दे वल्लों, पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। वड्डी राहत है सुमेध सैनी दे लई, क्योंकि एक दिन बाद ही सुमेध सैनी नूं रिहाई दे हुक्म ने जिहड़े वो भी दे दिते गए ने, वो भी फौरी हुक्म दिते गए ने। रात 2 बजे तक मीडिया भी उत्थे जुटिया रहा मोहाली अदालत दे विच, अते सुमेध सैनी भी लगभग 14 घंटे कोर्ट दे विच ही बैठा रहा ते नाल जिहड़े पुलिस अधिकारी सी वो तां नाल होणे ही सीगे। सो अज आपां जिहड़ा कोर्ट ने ऑर्डर किया है, रिहाई का ऑर्डर किया है, उहदे विच की कुछ लिखिया है। जिहड़ी एक निक्की जी खबर है वो तो यह है कि अदालत ने तुरंत रिहाई के हुक्म दिते ने। हेठली अदालत नूं कह दिता कि रिमांड ते कोई फैसला ना लवे जिहड़ा कि विजिलेंस ने मंगिया है। ते उस तो बाद होर की कुछ लिखिया है, इन्हां गल्लां ते आपां चर्चा करांगे। अंदरली की गल है, आखिरकार जज साहब नूं रात नूं 12 बजे तक क्यों अदालत लाउणी पै गई, ऑर्डर लिखण दे लई इन्ना टाइम क्यों कढना पै गया। अंदरलियां भी कुछ गल्लां होईयां ने ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਾਲਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सो कल बड़ी यह वड्डी खबर लग रही सी कि सुमेध सैनी गिरफ्तार होया, सारा मीडिया भी पब्बां भार होया फिरदा सी भी आखिरकार की होऊगा, किन्ने दिन का रिमांड मिलूगा। पर किसी नूं आस नहीं सी कि इन्नी छेती उच्च अदालत है जिहड़ी वो जिहड़ा हैगा राहत दे देगी सुमेध सैनी नूं। सो की कह के अदालत ने राहत दित्ती है, डिटेल दे विच जे आपां देख लईए। चंडीगढ़ एशिया का सब तो खूबसूरत ते आधुनिक शहर मन्निया जांदा जी जी। गल सैक्टर 41 दी आ। किसी ने अपने गुआढ़ियां दे डॉग नूं कुत्ता कह दिता। अच्छा। वो जर्मन शैफर्ड सी कुत्ता जी जी। कुत्ता चाहे पालतू सी पर आए गए नूं मैं हुण जिवें शायद मैनूं डर लगदा भौंकदा कहां वो बोलदा सीगा जां कट्टण नूं पैंदा सीगा। हाँ जी। तो गुआंढी विचारे ने कह दिता कि अपना जिहड़ा तुसीं कुत्ता ना इहनूं बन के रखिया करो। अच्छा। तो उस औरत ते उहदे बेटे ने हमला करता। अच्छा। इन्ना गुस्से च आया कि उहदा जिहड़ा मोबाइल खो के भन्नता, फिर चक के पानी च मारिया। चलो खिच तू कीती बेचारी दी, इस करके कि उहदे जिहड़ा जर्मन शैफर्ड आ उहनूं कुत्ता क्यों कह दिता। दसो, है तो कुत्ता ही। पर मेरे इस घटना तो बाद मोहाली दी विजिलेंस दा DSP जी ते ओह बीबी जी दोने बराबर आके खड़ रहे आ कि वो जो बेचारा DSP आ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। 1984 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। मैं एक आंकड़े भी लेके थोड़े सामने मैं मेरे आंकड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਡਕਾਰ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਦੋਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਸੇ ਰਾਤੀ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਕਿ 3:30 ਤੜਕੇ ਅੱਛਾ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3:30 ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਹ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਝਾਵਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਸੇ ਜੱਜ ਸੈਕੰਡ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹੈਨਾ? ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਲ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਬੋਚਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 18 ਤੇ 12 ਤੋਂ 19 ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ
ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 175 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। 78% ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾੜਨ ਦੇ ਵਰਤਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। 27% ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਿਨਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿੰਤਤ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਿਰਦਈ ਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਪ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਗਏ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਆਗੀ ਕੋਲ ਦੇਤਾ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਨਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ 30 ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ 3:30 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ
ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਜੀ ਤੇ ਬਨਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਭੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਿ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਨਾ, ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਨਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਆ, ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈੱਡ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਨਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੇਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੇ ਐਂ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਨਸ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਵਾਬ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪੀਐਨਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰਦੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਚੈਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੜੋ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਲ 2 ਟੋਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ 2 ਟੋਸਟ ਲਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਮੰਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਸੋ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕੀਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਤਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਲੋ ਸ਼ੌਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਔਕਾਤ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, 2 ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਨੱਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਤੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੈਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੜਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਕਾ ਵੀ ਚਾੜਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੂਗਾ। ਦੁੱਖ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਤਰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਨਾ ਹਨਾ। ਨਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਹੈਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਨਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਹੈਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਛ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਨਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ। ਖਾਲਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਨਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।